Hello all, welcome to this online class video. Today we are going to learn chapter 3, a trip to Bhopal. So Bhopal is a capital of Madhya Pradesh. Today Sugata is very excited. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teachers. Miss Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed because they in that school they are all going to a trip ஒரு ட்ரிப்பு போகிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ பஸ்ஸஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. யாருப்பா? மிஸ் மீனாட்சி அண்டு மிஸ்டர் ராகேஷ். ஓகே, ஸோ மிஸ் மீனாட்சி we want need 4 buses. Miss Meenakshi was telling how many buses they are need 4 buses. They are need 4 buses. Mr. Rakesh, I think we need at least 5 bus வேணும்னு சொல்கிறாங்க. So Miss Meenakshi, each bus has 50 seats. Mr. Rakesh, let us see how many children are going. எவ்வளோ children வந்து ஃபஸ்ட்டு போகிறாங்க நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிளாஸ் 1 33, class 2 32 students, class 3 42, class 4 50, class 5 53. So totally just you add this term. What is the number? 210 students are going. எவ்வளோ பேர் போகிறாங்க? 210. Do we need 4 buses? One bus can take 50 children. So 4 buses, ஒரு பஸ்ஸில் நம்ம எவ்வளோ childrens வச்சுக்கலாம்? 50 childrens வந்து ஒரு பஸ்ஸில் இருக்கலாம். ஸோ 4 buses means do the multiplication. ஸோ 5 4s are 20. ஸோ 200 students என்ன பண்ணலாம்ப்பா? 50 into 4 200. ஸோ 200 childrens வந்து 4 bussesல போகலாம். But we are having how many children? 210 children சொல்கிறாங்க. ஸோ there are a total number of how many children? 210 children. If they get 4 buses, how many children will get seats? எவ்வளோ பேர் வந்து 4 பஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா எவ்வளோ பேருக்கு சீட் இருக்கும்? ஆல்ரெடி 200 பீப்புள்ஸ்க்கு சீட் இருக்கும். ஸோ வில் தேர் பி எனி சில்ட்ரன் லெஃப்ட் வித்தவுட் சீட்ஸ்? சீட் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க? எஸ், டோட்டலாக 200 பேருக்கு சீட் இருக்குன்னா பேலன்ஸ் 10 members not able to sit the seat. Correct? For just a few children we cannot get any other bus. Another bus we can share seats. ஸோ என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க? 10 childrensக்காக நம்ம பஸ்ஸை அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டு வரலான்னு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக், வெயிட்டிங் ஃபார் த buses. Sahiba jumps out of the line to see if the buses are coming. She shouts loudly, "Hey, I can see them! Run, grab the window seats." Many children started jumping in excitement, but our children என்ன சொல்கிறாங்க? Stop! What is this? These buses are so small. Teacher சொல்கிறாங்க these buses are so small. Now there is an argument. ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஆயிடுச்சு. யாருக்கு? அந்த மேமுக்கும் அதர் பஸ் டிரைவர்ஸ்க்கும் ஆர்குமெண்ட் ஆகுது. வை? the ma'am told, we told you to bring big buses because இவ்வளோ childrens இருக்காங்க. so we already told to bring a big buses. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? we did not have enough big buses, so we got many mini buses. அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? நிறையா மினி பஸ்ஸஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஸோ each mini buses can take 35 students. ஸோ how many mini buses are needed? எவ்வளோ பஸ் தேவைப்படும்? ஒரு பஸ்ஸில் எவ்வளோ பேர் இருக்கலாமா? 35 members இருக்கலாம். ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறவங்க 210. ஸோ 210 divided by 35. ஸோ 210 divides 35. Both are came from 5 table. 7 5s are 35. First you have to take 2 digit. 2 5s are 10. Remainder 1 0. 1 5. Now it is yes. Okay. 1 7 is 7. Wait 1 second. 210 children divided by 35. Okay. So let's do this. 7 5s are 35. 1 5 is 5.
2 5s are 10, 3 5s are like that, 4 5s are 20, remainder 1, 2 5s are 10. Next 1 7 is 7, 6 7s are 42. So how many buses are needed? Yes, 6 buses. Each minibus can carry 35 students. How many minibuses are needed? Yes, 6 buses. Next, come on now, get it fast. It's already 9 o'clock. சார் என்ன சொல்கிறாங்க, ஏற்கனவே 9 o'clock ஆகிடுச்சு, ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The journey begins. As the buses start moving, children sing at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the green field at the hills. நிறைய பேர் அதை பார்த்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மச் ஆஃப் green fields also there and hills, மலைகள்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்திரா, when will we reach Bhopal? நம்ம எப்போ அதை ரீச் பண்ணுவோம், போபால் ரீச் பண்ணுவோம்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. மிஸ் ஆஷா, if we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That is around what is the time which is around, அவங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் எப்போ ரீச் பண்ணலாங்கிறாங்க, 2 ஹவர்ஸில் நம்ம போயிடலாம், எங்கேயுமே நிற்காமல் போனோம்னா. அப்போது 11 o'clock என்ன பண்ணிடலாம்ப்பா, அந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன், மஞ்சித், மஞ்சித் என்ன சொல்கிறாங்க, இஸ் இட் வெரி ஃபேர், ரொம்ப தூரமா? ஸோ பீம்ஷன் ஸ்டெல், it is about 70 kilometer. So Rabbi, are we going to stop anywhere? Mr. Ragesh, maybe at Bhimbetka, about 50 kilometer from here. If they go to Bhimbetka, they will reach there before 10 o'clock, between 10 to 11 or after 11 o'clock. அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து நம்ம எப்போ வந்து ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ 70 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போனால் தான் நம்ம வந்து அந்த பிளேஸை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ 70 கிலோமீட்டர்னால் எப்படி இருக்குது, முக்கால்வாசி தூரத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், கிராஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ 10 to எப்படி இருக்கும், 11 பிட்வீனாக தான் இருக்கும். கரெக்டாக இங்கேவே நமக்கு என்னப்பா கிடச்சிச்சு, 11 o'clock வந்துருச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி 9 o'clock. ஸோ 70 கிலோமீட்டர்னால் நம்ம எப்படி இருக்கணும், 70 கிலோமீட்டர் ஓவரால். ஸோ 50 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணும்போது எவ்வளோ நிறையா தூரம் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிடுறோம், மோர் தென் ஹாஃப். ஸோ 10 to 11 o'clock. As they are talking, Bagadur shouts, hey, look at the Narmada. Everyone looks out of the window. Rabbi tell, wow, it is so long and so width. Let us guess how width it is. இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், எவ்வளோ width இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம், கெஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கோபி டெல், 100 meters. No, it is much more, can't say. Victoria tell, it must be more than half a kilometer. Victoria என்ன சொல்கிறாங்க, more than half kilometer. So more than half kilometer means 1 kilometer equal to 500,000 meters. So more than half means 100, 500 above இருக்கலாம். ஓகேவா, more than half 500 meter. So Asha tell, look, it is written. This bridge is, அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்கள், 756.82 meter long. So we can guess that the Narmada must be about 500 meter width at this place. So was Victoria right? Victoria சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல, அது கரெக்டாக, பிகாஸ் இங்கே எவ்வளோப்பா இருக்குது, 715 ரைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 56ன்னு. ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் ஹாஃப், 500 விட அதிகமாக இருக்கா? எஸ், இட் இஸ் மோர் தென் ஹாஃப். Next, Sadaf, I just can't imagine 500 meters. Miss Asha, our bus is about, என்னால் வந்து இமேஜின் பண்ணவே முடியலை, 500 மீட்டர்ஸ்னால் எவ்வளோ தூரம் சொல்லி ஐ காண்ட் ஏபிள் டு இமேஜின். ஹூ வாஸ் டெல்? சதாஃப் சொல்கிறாங்க. ஸோ மிஸ் ஆஷா வாஸ் டெல்லிங், நம்மளோட பஸ் எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குது, 5 மீட்டர். ஒன் பஸ் லென்த் வாஸ் 5 மீட்டர்லாம். ஸோ இமேஜின் ஹவு மெனி பஸ்ஸஸ் கேன் ஸ்டாண்ட் இன் அ லைன் ஆன் தீஸ் பஸ்ஸஸ். அப்போது இந்த பிரிட்ஜில் நிற்கணுன்னா எத்தனை பஸ்ஸஸ் நமக்கு தேவை, ஒரு பஸ்ஸோட லென்த்து வந்து 5 மீட்டர். ஸோ 500 வேணும்னா 500 டிவைடட் பை 5,
5 cancel, so 100 buses நமக்கு வந்து என்ன தேவைப்படும் இந்த bridge ஃபுல்லானா. So have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? Yes, we are all already, அதாவது ஒரு டைமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு bridge-ஐ வந்து கிராஸ் பண்ணியிருப்போம் ரிவர் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ எஸ், அது எவ்வளோ மீட்டர்ன்றதை நெக்ஸ்ட் டைம் we will guess it. ஓகேவா? ஸோ எவ்ரி ஒன் லுக்ஸ் டவுன் அட் த ரிவருக்கு அடியில் பார்க்குறாங்க. மிஸ்டர் ராகேஷ், த வாட்டர் லெவல் நவ் இஸ் குவைட் லோ. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. இட் மஸ்ட் பி அபவுட் 40 meters பிலோ தி பிரிட்ஜ். 40 meter பிலோவாக இருக்குது, பிரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்குது. பட் ஆஷா டெல், பட் இன் த ரெய்னி சீசன் த வாட்டர் ஹேட் risen, then it was just about 15 meter below the bridge. 15 meter வந்து below the bridge. நிறைய இப்போ வந்து எப்படி இருக்கான், இப்போ இதுதான் பிரிட்ஜுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பிரிட்ஜில் வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின், ஓகேவா? பிரிட்ஜ் இருக்குன்னா இப்போ எப்படி இருக்குது, வாட்டர் லெவல் வந்து இவ்வளோ இருக்குது. பிரிட்ஜிலேருந்து 40 meter வரைக்கும் தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது. பட் ரெய்னி சீசனில் எப்படி இருக்கும், இந்த பிளேஸ் வரைக்கும் வந்துருமா, இவ்வளோ தான் கேப் இருக்கும். 15 meter தான் கேப் இருக்கும், அந்தளவு ஆகிடும். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி வாட்டர் லெவல் long bridge, about how many meters long was it? So difference mean we can do the subtraction. So 40 meter minus 15 meter, you will get the answer 25 meter. Okay, next the children discuss about the river for some times. கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணுறாங்க, ரிவரை பற்றி பேசிக்கிட்டே வர்றாங்க. ஸோ சடன்லி த பஸ் ஸ்டாப் வித் அ ஜர்க். ஒரு ஜர்க்கால் என்ன ஆயிடுச்சு, பஸ் வந்து சடனாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓ, த பெட்ரோல் பம்ப் 2 buses need to be refilled. பஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரீஃபில் பண்ணுறதுக்காக நிற்கிறாங்க. த buses stand in a line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the buses. So some children have got down to look more closely. Each bus takes about 15 minutes to refill. எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டுதான், ஒவ்வொரு பஸ்ஸும் 15 minutes வந்து டைம் எடுத்துக்கிடுது. ஸோ எத்தனை பஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம், 2 buses. ஓகேவா? ஸோ ஹவு மச் டைம் பா, 15 minutes. ஸோ எத்தனை பஸ்ஸு, 2 bus. ஸோ 15 + 15 30 minutes. தட் இஸ் யுவர் கொஸ்டின். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹே இட் ஹேஸ், see this, hey it has such a big tummy. It has already taken 100 liters. இதுக்கு ரொம்ப பெரிய வயிறு போல், அதனால இது எப்படி எடுத்துக்கிடுது, இந்த பஸ்ஸு 100 liter எடுத்துக்கிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ we have to pay 3,500 rupees for the diesel. ஸோ இந்த டீசல் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணணுமோ அந்த டீசலுக்காக 3,500 rupees. See this carefully in that diagram. Yes, 3,500 rupees for 100 liter. ஓகேவா? 100 literக்கு 3,500 rupees. Okay, for 100 liter how much we are paid, 3,500 rupees. Okay, so look in the picture and find the price of 1 liter of diesel. So 1 literக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும், 3,500 divides 100. So 20 cancel. So 1 liter rupees 35 rupees only. Okay, so as the buses are being refilled, some children go to the toilet near the பெட்ரோல் பம்ப் பக்கத்தில் இருக்கிற டாய்லெட்டில் சம் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து போயிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு கிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க பாரு, க்ளூ மாதிரி. ஆமன் ஹேஸ் டேக்கன் அஸ் மச் டைம் டு எம்டி ஹிம்செல்ஃப் அஸ் 1 bus இஸ் டேக்கிங் டு ரீஃபில். ஒரு பஸ் ரீஃபில் பண்ணுற டைம் என்ன பண்ணுறாங்களாம், ஆமன் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ 1 bus எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிடுச்சு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ண, 15 minutes. ஸோ ஹவு மச் டைம் டிட் ஆமன் டேக் டு கம் அவுட் ஆஃப் த டாய்லெட்? எஸ், 15 minutes எடுத்துக்குதுன்னு சொன்னோமா. ஸோ 15 minutes. So next one, see this, to Bhimbetka. After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at Bhimbetka. So Anjan, what is Bhimbetka? அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ ரெய்னா, இட்ஸ் அ பிளேஸ் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் கேவ்ஸ் அண்டு கேவ் பெயிண்ட்ஸ் மேட் பை peoples 10,000 years ago. 10,000 years agoக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்களாம், கேவ்ஸ்னால் உனக்கு தெரியும்ல, குகை மாதிரி இருக்கும். அந்த குகைக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பெயிண்ட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். ஓ, 10,000 years.
என்னால் என்ன பண்ண முடியல, இமேஜின் பண்ணியே பார்க்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க. யார்? சுமன்டோ. ஸோ ஐ காண்ட் ஈவன் திங்க் ஆஃப் 1000 இயர்ஸ் பேக். 1000 என்னால் இமேஜின் பண்ண முடியல, 10,000 சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. ஸோ கோபி, 1000 இயர்ஸ் இஸ் அ பிக் திங். ஐ காண்ட் ஈவன் திங்க் ஆஃப் 100 இயர். 100 என்னால் திங்க் பண்ண முடியாது, 1000னா அது எவ்வளோ அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கௌரி டெல், ஐ கேன் திங்க் ஆஃப் 100 years because my father's grandmother is 100 years old. Manjit tell, that means those canvas are almost 100 great grandmothers old. அப்போ எப்படி இருக்கும், 100 grandmothersோட ஏஜ் சேர்த்து தான் இது இருக்கா அப்படி சொல்லி அவங்க யோசிக்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி busted into laughter. Ha ha ha. Okay, so now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. Wow, even 10,000 years ago, people made such lovely paintings, that too on rocks. ராக்ஸில் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்களாம், see this picture, இவ்வளோ அழகாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எப்போ, 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. ஓ, this rocks are thousands of years old. So Shankar tell, this painting also has very big vision. Hey, I got an idea. I will count the visions and you count the deer in the painting. ஸோ என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க, இதில் இருக்க பிசன்ஸ் எல்லாம் நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன், டீர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி 2 பேர் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பனோமாலா, ஐ வில் கவுண்ட் பீப்புள். அதில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எல்லாம் நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன். லெட் அஸ் see which are the most bisons, deer or people. எது வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபைனலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹவு மெனி மோர் deers are there than bison? எது வந்து அதிகமாக இருக்குது, இங்கே என்னப்பா இருக்குது, this is bisons. bisons எவ்வளோ இருக்குது, 37. deers 117. ஸோ which is more? yes, எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, 117 minus 37. Now what is the answer? 80. Okay, but Bonamala is the happiest, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க, because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. Here count is less than 200 or greater than 200, like they are asking a question. So together ரெண்டையுமே சேர்த்தா கூட எப்படி வராதான், 200 வரைக்கும் வராது. ஆனால் இவங்க வச்சுருக்கிறது 200 லெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 117 + 37 154. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் 177 is the answer. Next, the guide tell them that there are 600 cave painting in all. It is time to travel Bhimbetka. They have spent 1 hour there. So what is the time? Already அவங்க எப்போ ரீச் ஆயிட்டாங்க, 11 o'clock. ஸோ 1 hour ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ டைம் என்ன, 12 o'clock. They are now moving towards Bhopal. They should reach there in less than 1 hour. at about எவ்வளோ ஆகிடும், 1 ஹவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்குன்னா. ஸோ 12 o'clock அடுத்து என்ன 1 o'clock தான் வரும். சரியா? 1 hour ஆச்சுன்னா வாட் இஸ் த டைம், டைம் வில் பிகம் 1 o'clock. Next one, lunch time. 1 o'clock ஆச்சு. ஸோ இட் இஸ் அ லஞ்ச் டைம். The children are hungry by this time, so they take out of their lunch bags. Biscuits, orange and bananas are also distributed in all the buses. Each children is to be given 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. All the children take orange biscuit, but 38 children do not take bananas. Okay va? So your question, how many orange, biscuits and bananas are distributed? ஆல்ரெடி நமக்கு எவ்வளோ சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறாங்க, 210 சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் என்ன கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஆரஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆரஞ்சு வந்து எல்லாருமே ஒன்று எடுத்தாங்கன்னா 210 ஆரஞ்சு. பட் பிஸ்கட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, 5 கொடுக்குறாங்க. ஸோ 210 into 5. So multiply this 2 times. What is the answer? 1050 biscuits. So 1050 biscuits. But banana யார் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க, 38 childrens வந்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. So balance children 210 minus 38. What is the answer? 172. So 172 bananas போயிருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு பனானா தானே. ஸோ 172 bananas was distributed.
So Manjeet and Banu quickly finished their lunch and start asking bustles to pass the time. Time pass பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, bustles வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. Manjeet tells tell me the number which is exactly between 100 and 150. 100க்கும் 150க்கும் பிட்வீனாக கரெக்டான நம்பர் என்ன இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பானு 120 நோ, 130 நோ, 125 just 125 சொல்கிறாங்க. how she will tell? yes, between நம்பர்னால் என்ன பண்ணுவோம், add these two நம்பர், கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி 2வால் டிவைட் பண்ணும். இஃப் யூ ஆட் திஸ் டூ நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் வாட் யூ கெட் 250. ஸோ 250 டிவைட்ஸ் டு வாட் இஸ் த கோஷன்ட் 125. ஓகே, ஸோ 125. நெக்ஸ்ட்டு அதர் சில்ட்ரன் ஜாயின் இன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நிறையா சில்ட்ரன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க, பஸ்ஸில்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ a question, I have 4 toffees, each to 4 of my friends and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் 4 toffees 4 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ 4 toffees எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, 4 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ 4 × 4 16. அவங்கக்கிட்ட வேறு எவ்வளோ இருக்கான், 3 toffees. ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர், 19. Next question, what number can you make using 3, 5, 7? யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த நம்பர்லாம் உங்களால் மேக் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 3யை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம், மற்ற ரெண்டு நம்பர். ஸோ 3 இதை எப்படி அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணினா 7, 5ன்னு மாறிடும். இப்போ 5ஐ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். 5 ஃபஸ்ட்டு, 3, 7 செகண்ட். அடுத்து 5 ஃபஸ்ட்டு, இந்த ரெண்டையும் மாற்றியாச்சு, 7, 3. நெக்ஸ்ட்டு 7 ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க, ஆஃப்டர் 3, 5. நெக்ஸ்ட்டு 7 எக்ஸ்சேஞ்சஸ் 5, 3. ஸோ ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் we can able to make? yes, 6 numbers we can able to make. Third question, a number becomes double if it is increased by 8. 8ஆல் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அந்த நம்பர் எப்படி ஆகணும், டபுள் டிஜிட் ஆகணும். ஸோ வாட் இஸ் தட் நம்பர், 8 itself. ஸோ பிகாஸ் 8 + 8 16, it will become 2 digit. கரெக்டாக? ஸோ நெக்ஸ்ட் D question, think of a number which can be divided by 2, 3, 5 and comes between 25 and 50. 25க்கும் 50க்கும் பிட்வீனாக இருக்கிற நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ. 26, 27, ஃப்ரம் 26 to 49 பிட்வீன்னா ஊடால இருக்கிறது, பிட்வீன் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறோம், இட் வில் டிவைட் பை 2, 3, 5. 3 நம்பர்ஸாலே எந்த வந்து டிவைட் ஆகும்னா 30 ஒன்லி. ஓகேவா? ஸோ 30, 30 is the answer. நெக்ஸ்ட் ஒன், எ ஸ்மால் ant climbs. ஸ்மாலாக ஒரு ant இருக்குது, அது என்ன பண்ணுது, கிளைம்ஸ்னால் ஜம்ப் பண்ணுது. எவ்வளோ தூரம் ஜம்ப் பண்ணுது, 3 centimeter ஜம்ப் பண்ணுது இன் 1 minute. பட் ஸ்லிப் டவுன் ஆகுது. எவ்வளோ சென்டிமீட்டர், 2 centimeter. ஸோ ஹவு மச் டைம் இட் வில் டேக் டு கிளைம் 2 centimeter. 2 centimeter அகைன் போகணும். இப்போ கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா இது எப்படி ரீச் ஆகிருக்கும், 1 centimeter தான் போக முடியும். அடுத்து போனாங்கனாலும் 1 centimeter தான். ஸோ 1 minute, 1 minute, 2 minute. It will take 2 minutes. Okay, next one, which boat do we take? They are so lost in puzzles that they do not notice they have reached the lake. லேக்கு போகணுன்றதே மறந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, நல்லா ஜாலியாக பஸ்ஸில்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இட் இஸ் அ வெரி பிக் லேக் வித் அ ஸ்மால் ஐலாண்ட் in it. The lake looks very beautiful at this time. There are a lot of ducks making lot noise. Some children give them popcorn. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்குறாங்க, பாப்கார்ன் கொடுத்துருக்குறாங்க. Now comes the exciting part. It is time to go for boating. They have to choose which boat to take, but that is not easy. எந்த போட்டில் போகலான்றது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் போட்ஸ் இருக்குது, நிறையா விதமான போட்ஸ் இருக்குது. ஈச் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ், ப்ரைஸஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரிப் டைமும் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதே மாதிரி அமௌண்ட்டும் வேரி ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ see this 4 kind of boats are there. 4 kinds கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன், 4 of us will take a battle boat and race with Gauri and her group. We will take the motor boat. It is costly but fun.
என்ன சொல்கிறாங்க, அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது. எந்த போட்டுப்பா? எஸ், எந்த போட் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக நமக்கு தெரியுது. அமௌண்ட்டில் வந்து எது அதிகமாக இருக்குது? டபுள் டெக் போட் வந்து எப்படி இருக்குது? காஸ்ட்லியாக இருக்குது. பட் அது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அட் த டைம் let us take the oar boat, it is not costlier and we get more time. இவங்க சொல்கிறாங்க at that time we can get more time for travel later for a peaceful ride. நிறையா நேரம் நம்ம ரைட் பண்ணலாம், அமௌண்ட்டு எப்படி இருக்குது? கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஹே we are going on the double decker, it also has music, it costly a lot but we get more time. நம்ம நிறையா டைம் ப்ளே பண்ண முடியும்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஆசிலேஷன்லேயே இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்திரா அண்ட் பானு ஃபஸ்ட்டு வெண்ட் இன் த மோட்டார் போட் அண்ட் தென் டுக் த ஓர் போட். இந்திராவும் பானுவும் என்ன பண்ணுறாங்க? ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் போட்டில் போகிறாங்க, ஆஃப்டர் என்ன பண்ணுறாங்க? ஓர் போட்டில் போகிறாங்க. ஸோ ஹவு மச் ஹீ வில் ஸ்பெண்ட்? ஃபஸ்ட்டு ஓர் போட்டுக்கு 25 rupees அண்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? மோட்டார் போட் 15 rupees, மோட்டார் போட் 25 rupees, ஓர் போட் 15 rupees. ஸோ டோட்டலி 40 rupees. ஒருத்தருக்கு 40 rupeesனால் 2 பேர் போகிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த அமௌண்ட்? 80 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஹவு மச் டிட் தே பே ஃபார் போத் த போட்ஸ்? 2 போட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க? 80 rupees. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஹவு மச் டைம் டிட் தே கெட் ஃபார் போத் ரைட்? 2 ரைடுக்கும் அவங்க எவ்வளோ டைம் எடுத்திருப்பாங்க? எஸ், ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் போட் 20 minutes, ஓர் போட் 45 minutes. ஸோ அட் திஸ் டைம் 65. ஸோ 65 minutes என்ன பண்ணியிருப்பாங்கப்பா? டைம் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரன் வென்ட் ஃபார் த டபுள் டெக்கர் ட்ரிப். தே பெய்டு ₹450 இன் டோட்டல். ஹவு மெனி சில்ட்ரன் வென்ட் ஃபார் த டபுள் டெக்கர் ட்ரிப்பு? டபுள் டெக்கர் ட்ரிப்பில் வந்து எவ்வளோ பேர் போயிருக்காங்க? கொடுக்கல, அமௌண்ட் வந்து 450 rupees பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் போயிருப்பாங்க? டிவைடட் பை எஸ் 30. ஓகேவா? 30 minutes தானே, 30 rupees தானே. ஸோ டிவைட்ஸ் 30. 1 0 0 கேன்சல், 1 3 is 3, 1 3 is the remainder 1, 5 3s are 15. So 15 children was travelled. Which boat makes 2 trips in 1 hour? 1 hourக்கு நமக்கு வந்து எந்த போட் சூஸ் பண்ணோன்னா 2 ட்ரிப் போக முடியும். இப்போது 30 minutesனால் 2 டைம் போகலாம். விச் போட்? பேடல் போட். ஓகேவா? பேடல் போட். நெக்ஸ்ட் விச் போட் டேக்ஸ் லெஸ் தென் half an hour டு கம்ப்ளீட் அ ட்ரிப்? லெஸ் தென் 30 minutesை விட கம்மியாக எது கொடுத்துருக்குறாங்க? 20 minutesல மோட்டார் போட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு விச் போட் கிவ்ஸ் தெம் த மோஸ்ட் டைம் டேக்கின் த லீஸ்ட் மணி? நிறையா டைம் இருக்கணும், அமௌண்ட்டு எப்படி இருக்கணும்? கம்மியாக இருக்கணும். அப்படி எது இருக்குது? 45 minutesக்கு 15 rupees தான். விச் போட்? ஓர் போட். யூ ஜஸ்ட் கம்பேர் திஸ் டேபிள். ஓகேவா? இட் இஸ் ஈஸி. நெக்ஸ்ட்டு ஜாவித் வென்ட் ட்வைஸ் ஃபார் போட்டிங். ஹீ பெய்ட் அ டோட்டல் ஆஃப் ₹40 அண்ட் போட்டட் ஃபார் 50 minutes. 2 times போயிருக்காங்க, 40 rupees தான் பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க எந்த போட்டில் தான் போக முடியும்? 2 போட்டு, மோட்டார் போட்லேயும் பேட்டில் போட்லேயும் போனால் தான் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ண முடியும்? 40 rupees. ஓகேவா? Next one, time to return. Children enjoy different boat rides till 4 o'clock. It is time to return. Now they will not stop anywhere and reach back in 2 hours. So they should reach Askanabad by which time? எப்போ வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க? ஆல்ரெடி 4 o'clock. ஸோ 2 ஹவர்ஸில் போயிட்டாங்கன்னா what is the time? Yes, 6 o'clock. Okay. Next one, see this. It is just to find out. Have you ever been on a school trip? How many children were there in all? How did you go and how far? How much time did it take? Try to find out the cost of travel for each children. Okay, it's also, this lesson is very easy lesson. So just you recall 2 to 3 times, after it will be understand. ஓகேவா? ரொம்ப நம்ம வந்து ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விஷயத்தை தான் படிக்கிறோம். ஆனால் வந்து ப்ராப்ளம்ஸாக வச்சு படிக்கும்போது இட் வில் பி லிட்டில் பிட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட் ஆல்சோ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ டவுட் மீன் just 2 to 3 times you will recall it. After it will be very easy. Okay, next practice time. There are 4 very old cave painting. Mark the oldest. 4 கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் எது oldest?
எஸ் விச் ஒன் இஸ் ஓல்டஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? ஓகே விச் ஒன் இஸ் ஓல்டஸ்ட் ஜஸ்ட் யூ திங்க் ஃபோரில் எது ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடி. நெக்ஸ்ட் ஒன் பஸ் கேன் கேரி 48 சில்ட்ரன். ஸோ ஹவு மெனி சில்ட்ரன் கேன் 3 buses can carry? One busல 48 children, 3 bus 3 into 48. You will find out the answer. Next, which pair of numbers add to make more than 500? இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணினா எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது above 500 வரும், 500 விட அதிகமாக வரும். நெக்ஸ்ட் what happened at what time? Draw line to match. Already I taught in that between lesson, so just you do it yourself. Okay, thank you all.